Pleasant good afternoon to one and all. This is Maria Pushpam, and for today's class, we are going to see the problems based on carbon dating. Then I'm going to explain for you rock dating, followed by neutron activation analysis, and finally radiation hazards and the effects caused because of radiation hazards. With this unit will be over. So I'll repeat the topics what I'm going to deal for today's class. Problems based on carbon dating, then we are going to see about rock dating, neutron activation analysis, and finally radiation hazards, the last topic of this unit. And in radiation hazards we are going to see what is radiation hazards, and we are going to see the effects of radiation hazards on mankind as well as aquatic life. So I'll start with the problem based on carbon dating. We have two problems. The first one is the C14 to C12 ratio of an animal fossil recovered in an archaeological excavation is 30% that of the atmosphere. Calculate the age of the animal fossil given that half-life of carbon 14 is 5760 years, that is 5760 years. I'll repeat the problem once again. So the C14 to C12 ratio of an animal fossil is recovered in an archaeological excavation is found to be 30% that of the atmosphere. So calculate the age of the animal fossil given the half-life of the C14 is 5760 years. And we know the formula of the problem. It is nothing but age of the sample is equal to 2.303 into T, that is half-life period of C14, divided by 0.693 into log to the base 10 N0 by N. And we know N is nothing but the C14 by C12 ratio of living sample, and N is C14 by C12 ratio of the dead sample. So the thing given here is, so first you have to write what are things given. So half-life period is carbon 14 is 5760 years. Okay. Fossil means is nothing but dead thing. So dead sample is found to be, animal fossil, the value is found to be 30% of that of the atmosphere. So if you take the atmosphere as 100, the dead is found to be, the ratio of C14 to C12 is found to be, for the dead sample is found to be 30. So we can write the thing as N0 is 100, N is 30. So you substitute the values in the formula. Age of the sample is equal to 2.303 into half-life period is 5760 divided by 0.693 into log N0 by N. So N0 is 100, N is 30. Is it okay? So 100 divided by 30, the answer is 10,009 years. Is it okay? 10009. 10009 years. Is it okay? So the problem is very simple. என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபாசிலுக்கு எவ்வளோ வேல்யூன்னு கொடுத்துருக்காங்க, 30% ஆஃப் தி ஒரிஜினல் திங் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஒரிஜினல் நம்ம 100 எடுத்தோம்னா டெட் சாம்பிளோட C14 by C12 ரேஷியோ வந்து 30. half-life period கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ what are things you have to substitute here is half-life period of C14 நம்ம substitute பண்ணணும். N0 100 எடுத்தோம்னா N வந்து 30. எல்லாத்தையும் substitute பண்ணணும். Final answer is 10009 years. Is it okay? So second problem is, a piece of wood is found to have C14 by C12 ratio 0.25 times that of the living sample. So living sample நம்ம 1 எடுத்தோம்னா C14 by C12 வந்து dead sampleக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 0.25 times. So 0.25 எடுக்கணும். Is it okay? And calculate the age of the wood. Assume that the half-life of C14 is 5760 years. 5760 years கொடுத்துருக்காங்க. வுட்டுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. C14 by C12 ரேஷியோ எவ்வளோன்னா 0.25 times that of the living. அப்போ லிவிங் நம்ம 1ன்னு எடுத்தோம்னா டெட் எவ்வளோ எடுக்கணும்னா 0.25 எடுக்கணும். சரியா? அது மாதிரி half life period கொடுத்துருக்காங்க 5760 years. ஃபார்முலா போட்டிங்கன்னா
age of wood is equal to 2.303 into T divided by 0.693 log to the base 10 N0 by N, and your answer will be 2.303 into 5760 divided by 0.693 into log to the base 10 1 divided by 0.25. The answer is 11.525 years. 11.525 years. Is it okay? So I'll repeat. என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னாமா டெட்டுக்கு வந்து 0.25 டைம்ஸ் தட் ஆஃப் த லிவிங் பிளான்ட்னு கொடுத்துருக்கோம். அப்போ லிவிங் நம்ம 1 எடுத்தோன்னா பர்சன்டேஜ் கொடுத்தா 100ல் எடுப்போம். இங்கே வந்து 0.25 கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரிஜினல் வந்து நம்ம 1 அஸ்யூம் பண்ணிக்கணும். ஸோ 1ன்னா இது 0.25 டைம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரிஜினல் லிவிங்க்கு வந்து டெட்டு வந்து 0.25. ஸோ லிவிங் 1 எடுத்தோன்னா டெட்டு வந்து 0.25 எடுக்கணும். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ அது மாதிரி டி ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க, டி வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் நத்திங் பட் 5760. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் ஆஃப் த ஏஜ் ஆஃப் த வுட் இஸ் ஃபவுண்ட் டு பி 11.525 years. Is it okay? So next title we are going to see is nothing but rock dating. எப்படி அனிமல்ஸ், பிளான்ஸ், ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு வந்து கார்பன் டேட்டிங் கண்டுபிடிக்கிறோமோ கார்பன் டேட்டிங் வச்சு we are finding the age. அதே மாதிரி இப்போ if you are coming to rock, earth இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாம்பிள்ஸ்க்கு நம்ம அது எப்போ உள்ளது அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு கண்டுபிடிக்கிற அந்த ஃபினாமினா அல்லது அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்னென்னா ராக் டேட்டிங். ஸோ ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் லைக் uranium-235, uranium-238 may be used to determine the age of rock or earth, and this technique we call it as rock dating. புரியுதா? ஸோ ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் யாரெல்லாம்னா uranium-235 uranium-238 may be used to determine the rock of the age is used to determine the age of rock அல்லது earth. இந்த டெக்னிக்கோட பேர் தான் என்னென்னா ராக் டேட்டிங். நம்ம எடுத்துப்போம், சாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிறோம். என்னது? a sample of ore contains uranium-238 ஐசோடோப் இருக்குது நம்ம அசியூம் பண்ணிப்போம். அது நிறைய டிஸ்இன்டகிரேஷன் அண்டர்கோ பண்ணும்போது ஃபைனல் ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்கும்னா lead-206 வந்து கிடைக்கும். ரிமைனிங் uranium-238 வந்து அந்த ஓரில் அப்படியே இருக்கும். சரியா? டிஸ்இன்டகிரேட் ஆகிறது வந்து எப்படி ஆகும்னா lead-206 கன்வெர்ட் ஆகும் ஃபைனல் ப்ராடக்டாட்டு. டிஸ்இன்டகிரேஷன் ஆகாதது வந்து அப்படியே இருக்கும். ஸோ யூஸிங் திஸ் ஃபினாமினா we can find the age of the rock அல்லது எர்த்தில் என்ன மெட்டீரியல் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். The ore is analyzed and the mass of uranium-238 and lead-206 are determined using mass spectrograph. Mass spectrograph யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ மாஸ் ஆஃப் uranium-238 எவ்வளோ மாஸ் ஆஃப் lead-206 அந்த சாம்பிளில் இருக்குன்னு முதல்ல நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். பண்ணிவிட்டு the value of put in the following equation. அந்த equationல போட்டிங்கன்னா you can find the age of the rock sample அல்லது வேறு ஏதாவது specimen on the earth. And the formula is age of the sample is equal to 2.303 T divided by 0.693 into log 1 plus 238 into lead-206 divided by 206 into uranium-238. So that's the formula. Before going into the formula, I'll say the phenomena once again. So what I mean by rock dating na enna, it's nothing but it is used to find the age of rock or earth. என்னவா நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இதுக்கு யாரை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோன்னா uranium-235 or uranium-238. ஸோ இந்த மாதிரி ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப்ஸ் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு ராக் சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இருக்குது, அது எப்போ உள்ள ராக், அது எப்போ ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம எவ்வளோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ளதுங்கிறது ஐடென்டிஃபை பண்ணுற அந்த ஃபினாமினோட பேர் வந்து ராக் டேட்டிங். ஸோ இதில் சாம்பிளுக்கு நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோன்னா டிட்டர்மினேஷனுக்கு uranium-238 எடுத்திங்கன்னா அது வருஷம் ஆகும்போது டிஸ்இன்டகிரேட் ஆகும். டிஸ்இன்டகிரேஷன் ப்ராசஸ் நிறைய ஸ்டெப் வைஸாக நடந்து ஃபைனல் ப்ராடக்ட் என்ன இருக்குன்னா ஒரு ராக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அதில் இருக்கிற uranium-238 எல்லாம் டிஸ்இன்டகிரேட் ஆகி எல்லாமே ஆகாது, சிலதாகும். ஆகாதது வந்து அப்படி uranium-238 அந்த சாம்பிளில் இருக்கும். ஆறுது எதுவாக கன்வெர்ட் ஆகும்னா lead-206 வந்து கன்வெர்ட் ஆகும். நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோகிராஃப் யூஸ் பண்ணி ஒரு சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதில் எவ்வளோ uranium-238 இருக்குன்னு மாஸை டிட்டர்மின் பண்ணணும். அட் த சேம் டைம் நம்ம யாரோட மாஸை கண்டுபிடிக்கணும்னா lead-206 எவ்வளோ இருக்குன்னு டிட்டர்மின் பண்ணிவிட்டு யூ ஹாவ் டு யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா என்னென்னா ஏஜ் ஆஃப் தி சாம்பிள் இஸ் ஈக்குவல் டு
2.303 T divided by 0.693. நம்ம சாம்பிள் வுட்டுக்கெலாம் கண்டுபிடிச்சோன்னா அதே இது ஃபார்முலா தான். பட் த ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸு செகண்ட் ஹாஃப் வந்து வேறு. அதில் நம்ம என்ன படிச்சுக்கோன்னா 2.303 T divided by 0.693 into log to the base 10 n0 by n. இங்கே என்ன போடணுன்னா ஏஜ் ஆஃப் த சாம்பிள் ராக் டேட்டிங் வந்து 2.303 T divided by 0.693 into log 1 plus 238 into lead 206 divided by 206 into uranium 238. ஸோ uranium 238 வெயிட் அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். மேலே lead 206ஓட வெயிட் நம்ம மாஸ் கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோம். இல்லை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா யூஸிங் த half life value of uranium 238 you can find what is the age of the sample. ஸோ இதில் T பார்த்தீங்கன்னா it is nothing but half life period of uranium 238. ஸோ எவ்வளோத்தையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம ராக் சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அல்லது எர்த்தோட ஏதாவது ஸ்பெசிமென் கொடுத்துருக்காங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் த ஏஜ் ஆஃப் தி சாம்பிள். ஸோ நார்மலி அனாலிசிஸ் இஸ் டன் பேஸ்ட் ஆன் எர்த் அல்லது ராக்குக்கு இது எவ்வளோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவ்வளோ அப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணுன்னா வி யூஸ் அ ஃபினாமினா கால் திஸ் ராக் டேட்டிங். அதேமாதிரி டெட் சாம்பிள் பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணணுன்னா வி யூஸ் கார்பன் dating. Is it okay? So next phenomena we are going to study is neutron activation analysis. Neutron activation analysis. So neutron activation analysis na enna nama இது வந்து உனக்கு ஒரு சாம்பிள் ரொம்ப கொஞ்சமாக இருக்குது, வெரி லிட்டில் அமௌண்ட் இஸ் ஃபவுண்டுன்னா அந்த அந்த ட்ரேஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் சாம்பிள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுற ஃபினாமினாவோட பேர் என்னென்னா நியூட்ரான் ஆக்டிவேஷன் அனாலிசிஸ். இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான அனாலிசிஸ். ஒரு சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, ரொம்ப கொஞ்சம் தான் இருக்குது, சாம்பிள் வந்து ரொம்ப மினிமம் இருக்குது அப்படின்னா வந்து we can use a phenomena called this neutron activation analysis. I'll say what it is. So this is one of the most sensitive and specific method available to determine the quantity of element when present even in traces. ரொம்ப கொஞ்சம் இருந்தாலும் கண்டுபிடிக்கலாம். And this we call it as neutron activation analysis. This we call it as neutron activation analysis. அதில் என்ன பிரின்சிபிள் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா the basic principle of the method is that the element to be determined is made radioactive by bombardment with a slow neutron. ஸோ சும்மா இருக்க பார்ட்டிக்கிள் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரேடியோ ஆக்டிவாக கன்வெர்ட் பண்ணணும். எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா by bombarding the element with a slow moving neutron. சரி, அதை வச்சு இடிக்கணும். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் தேர் இஸ் the activity of the element is determined using semiconductor detector யூஸ் பண்ணி ஆக்டிவிட்டியை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஸோ முதல்ல நார்மலாக இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ரேடியோ ஆக்டிவாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணுன்னா the element has to be taken, அதை எடுத்து நம்ம ஸ்லோ மூவிங் நியூட்ரானை வச்சு அதை ஹிட் பண்ணோன்னா it becomes radio active. சரியா, அப்புறம் அதோட ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் அந்த எலமெண்ட்டை வந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். எதை யூஸ் பண்ணினா செமி கண்டக்டர் டிடெக்டரை யூஸ் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அப்புறம் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த எலமெண்ட் இஸ் அன்னோன் சாம்பிள் இஸ் கம்பேர்ட் வித் தட் ஆஃப் தி ஸ்டாண்டர்ட் கண்டெய்னிங் நோன் வெயிட் ஆஃப் த சேம் எலமெண்ட். இப்போ ஒரு ட்ரேஸ் இருக்குன்னா அதோட ஸ்டாண்டர்டு வேறு ஒரு சாம்பிள் எடுத்து அதே வெயிட் எடுத்து ஒரு சாம்பிள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு சாம்பிள் எடுத்து வெயிட் எடுத்து அதோட ஆக்டிவிட்டி நம்ம கண்டுபிடிச்சி ஃபஸ்ட்டே வச்சுக்கணும். அது ஸ்டாண்டர்ட்னு வச்சுப்போம். சரியா, அது கூட இதை நம்ம கம்பேர் பண்ணணும். இஸ் இட் ஓகே? ஸோ த ஃபார்முலா இஸ் W1 by W2 is equal to A1 by A2 and using this you can find W1. W1 is equal to A1 by A2 into W2. இதில் W1 என்னென்னா weight of the element in the unknown sample. எதை கண்டுபிடிக்கணுமோ அது. W2 வந்து standard. W2 is the weight of the element in the standard. A1 is the activity of the unknown sample. A2 is the activity of the standard. ஸோ நமக்கு ஸ்டாண்டர்டோட ஆக்டிவிட்டி தெரியும், அன்னோனோட ஆக்டிவிட்டி தெரியும், ஸ்டாண்டர்டோட வெயிட் வந்து தெரியும். ஸோ ஸ்டாண்டர்டுக்கு வெயிட்டும் ஆக்டிவிட்டியும் தெரியும், அன்னோனுக்கு வந்து ஆக்டிவிட்டி தெரியும். சரியா, செமி கண்டக்டர் டிடெக்டர் வச்சு நம்ம ஆக்டிவிட்டி வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ செமி கண்டக்டர் டிடெக்டர் வச்சு ரெண்டுக்கும் ஆக்டிவிட்டி நம்ம ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஒரிஜினலாகவே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருப்போம், சாம்பிளுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கணும். வெயிட் வந்து ஸ்டாண்டர்டுக்கு தெரியும், அன்னோனுக்கு இந்த மூணையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம வெயிட் ஆஃப் தி அன்னோன் சாம்பிள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். இதை எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நார்மலாக இட் இஸ் யூஸ் டு டிடெக்ட் அண்ட் ஸோ இதுக்கு நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. 4 are given.
இது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோன்னா impurities present in construction of nuclear reactor கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது அதில் ட்ரேஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கான்னு ஐடென்டிஃபை பண்ண இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம். அப்புறம் ட்ரேஸ் எலமெண்ட்ஸ் ராக், சாயில், சாண்டில் இருக்கான்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ட்ரேஸ் எலமெண்ட்ஸ் இன் காப்பர், சிங்க் present in biomolecules. ஒரு லிவிங் சாம்பிளில் ஏதாவது ட்ரேசஸ் ஆஃப் காப்பர், சிங்கெல்லாம் இருக்குன்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். அப்புறம் ஜியாலஜிக்கல் ஸ்பெசிமென் ராக் அந்த மாதிரி ஸ்பெசிமென்ஸ்லையும் நம்ம இந்த நியூட்ரான் ஆக்டிவேஷன் அனாலிசிஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த ட்ரேஸ் பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்கான்னு வந்து ரொம்ப கொஞ்சமாக இருக்க பார்ட்டிகிள் எவ்வளோ இருக்குது என்ன இருக்குது அந்த மாதிரி அனாலிசிஸ் நம்ம வந்து பண்ணலாம். இஸ் இட் ஓகே? அண்ட் லாஸ்ட் டாபிக் ஆஃப் திஸ் யூனிட் இஸ் ரேடியேஷன் ஹசார்ட். ஸோ வாட் யூ மீன் பை ரேடியேஷன் ஹசார்ட்னா என்னென்னாமா, மைனிங் ப்ராசஸ், அப்புறம் யுரேனியம் ஓர், நியூக்ளியர் ரியாக்டர், இதுலேருந்து வர எல்லா வேஸ்ட்டையுமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ராயல் வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த எல்லா ராயல் வேஸ்ட்டுமே பார்த்திங்கன்னா they will be emitting radiation and they are said to be highly hazardous. ரொம்ப ரொம்ப dangerous. Is it okay? So I'll repeat. The waste from mining and processing of uranium ore and effluent from nuclear reactor. இந்த மூணு எங்கெல்லாம் ஓர் எடுக்கும்போது மைனிங் ஃபினாமினா, மைனிங் பண்ணும்போது அது மாதிரி சுரங்கங்களில் தான் மைனிங். அப்புறம் யுரேனியம் ஓர் எடுக்கும்போது தென் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் ப்ராசஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து வரக்கூடிய வேஸ்ட்டு. ஸோ இது எல்லா வேஸ்ட்டையும் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ராயல் வேஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். They contain radioactive isotopes such as strontium 90, cesium 137, cesium 141, iodine 131, cobalt 60, iron 55, plutonium 239. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா they are highly radioactive and they cause health hazards in mankind and damage the soil, plants, seaweeds, fish, etc. எதில் பட்டாலுமே அது என்ன தான் dangerous. Is it okay? So we can see what are the drawbacks caused because of this radiation hazards to man as well as to aquatic life. முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது effects of mankind. என்னென்ன எஃபெக்ட் இருக்குன்னா, நம்ம லோ டோஸ் எக்ஸ்போஸ் ஆனோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வந்து ரேடியேஷன் சிக்னஸ் வந்து வரும். சரியா? ரொம்ப மைல்டான டோஸ்க்கு நம்ம எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்கோம் அப்படின்னா வந்து இட் காசஸ் ரேடியேஷன் சிக்னஸ். இதோட சிம்டம்ஸ் என்னென்ன தெரியும்னா, ரெட்னஸ் இருக்கும், அல்சரேஷன் ஆஃப் ஸ்கின் இருக்கும், தென் லாஸ் ஆஃப் ஹேர், லாஸ் ஆஃப் அப்படைட், பசி இருக்காது, டயரியா இருக்கும், வாமிட்டிங் இருக்கும், அனிமிக் ஆயிரும். இஸ் இட் ஓகே? ரத்த சோகை சொல்லுவோம்ல, ரொம்ப வீக் ஆகிடும், பிகம் வெரி வீக். ஸோ திஸ் ஷோஸ் வி ஆர் சஃபரிங் ஃப்ரம் ரேடியேஷன் சிக்னஸ். ஹை டோஸ் வந்துச்சுன்னா அது எதெல்லாம் ப்ராப்ளம் க்ரியேட் பண்ணுன்னா, ஸ்டெரிலிட்டி க்ரியேட் பண்ணும், அப்புறம் குரோமோசோம் அப்நார்மலிட்டிஸ், மங்கோலிசம் இருக்கும், அதேமாதிரி ஜீன் மியூட்டேஷன் இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தாலே they are showing we are not normal. Damaged chromosomes have been found in survivors of the atom bomb explosion in Hiroshima and Nagasaki. இது வந்து ஹிரோஷிமா நாகசாகி பாம் பிளாஸ்ட் நடந்து எவ்வளவோ வருஷம் ஆயிட்டு. பட் ஈவன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூட அங்கே பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் வந்து குறையோடையே பிறக்குது பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரேடியேஷன் ஹசார்ட். இந்த ரேடியேஷனோட எஃபெக்ட் வந்து இன்னும் இருக்குது. லிட்டில் பாய் ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த பாம் பிளாஸ்ட்னால ஹிரோஷிமா, நாகசாகி, ஜப்பான். ஸோ இந்த இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் டைம் பீங் கூட த எஃபெக்ட் இஸ் பீங் ஷோன். நியூலி பார்ன் பேபி பார்த்தீங்கன்னா அது டிஸார்டரோடையே பிறக்கும், கால் இருக்காது, கை இருக்காது, நிறைய ட்ராபேக்ஸ் இருக்கும். இட்ஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ரேடியேஷன் ஹசார்ட். இது வந்து ஹை டோசேஜஸ்னால் வரக்கூடியது. சரியாப்பா? அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரான்ஷியம் வந்து மோரார்லெஸ் சிமிலர் டு கால்சியம் தான். ஸோ ஸ்ட்ரான்ஷியம் 90 இருந்துச்சுன்னா அது என்ன பண்ணுன்னா, இட் அஃபெக்ட்ஸ் டீத் அஸ் வெல் அஸ் போன் ஃபார்மேஷனை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். அப்புறம் அயனைசிங் ரேடியேஷன்ஸ் ஃப்ரம் ரேடியோ ஐசோடோப்ஸ் ஆர் செட் டு பி ஹைலி கார்சினோஜெனிக். கார்சினோஜெனிக்னா என்னென்னா, இந்த மாதிரி எல்லா ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுன்னா, தே காஸ் கேன்சர் இன் பாடி. ஹியூமன் பீங்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரேடியேஷன் ரொம்ப ஹை டோசேஜ் நமக்கு பாடிக்குள்ளே பட்டுடுச்சு அப்படின்னாலே ஏதாவது ஒரு டைப் ஆஃப் கேன்சர் வந்து வரும். இதில் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. அயோடின் பார்த்தீங்கன்னா அயோடின் 31 நமக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆனோன்னா தைராய்ட் கேன்சர் வரும். ஸ்ட்ரான்ஷியம் 90 நமக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆனோன்னா இட் காசஸ் போன் கேன்சர். சீஷியம் நமக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆனோன்னா
blood cancer வந்து வரும். நிறைய டைப் ஆஃப் கேன்சர் பிகாஸ் இட் காசஸ் மியூட்டேஷன் ஆஃப் செல், மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் செல் தான் உனக்கு நடக்கும் நார்மலாக ரேடியேஷன் நம்ம மேலே படும்போது. ஸோ இட் காசஸ் different types of cancer. So these are the drawbacks caused because of exposure to radiation. mild dose இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் வரும், ஹை டோஸாக இருந்தால் நிறைய ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ these are the drawbacks caused to mankind. And last, effects on aquatic life. aquatic life பார்த்தீங்கன்னா due to nuclear explosion, சீயில் உனக்கு நியூக்ளியர் எக்ஸ்ப்ளோட் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த வாட்டர் ரைசஸ், சீ வாட்டரில் ஒரு டெம்பரேச்சர் வந்து ரைஸ் ஆகும். ஸோ இது மொத்தமாக அக்வாட்டிக் லைஃப்பை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும், டேமேஜஸ் தி அக்வாட்டிக் லைஃப். அதில் சீவீட்ஸ், ஃபிஷ்ஷஸ் என்ன இருந்தாலும், கடல் பாசி, அப்புறம் பாறை, வாட் எவர் தே, அப்புறம் அதில் உள்ள ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாமே வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் பிகாஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் எக்ஸ்ப்ளோஷன். தட் இஸ் நத்திங் பட் ரேடியேஷன் வந்து எல்லா இடத்துலையும் செதறி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அது வந்து மியூட்டேஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும். வாட் எவர் திங் காஸ்ட் ஆன் தி சீ வில் பி அஃபெக்டட். என்ன சீயில் என்ன இருந்தாலும் அதோட எல்லா உயிரினங்கள் எல்லாமே வந்து இறந்து போயிடும் ஈஸியாக. அதுமாதிரி அந்த ரேடியேஷன் இது பண்ணும்போது நம்ம அந்த ஃபிஷ்ஷை கன்சியூம் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கும் அதோட ட்ராபேக்ஸ் வந்து வரும். Is it okay? So this is something about radiation hazards. So with this unit is over. Is it okay? So I'll say a short recap of the thing what I have taken for today's class. We have seen problem based on carbon dating. Then I have explained you rock dating. Rock dating is nothing but finding the age of rocks as well as earth using the radioactive isotope uranium-238 and uranium-235. Then we have seen neutron activation analysis. neutron activation analysis எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா ட்ரேஸ் எலமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது, ரொம்ப கொஞ்சமாக இருக்க எலமெண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு we use a phenomena called as neutron activation analysis. And finally we have seen radiation hazardsனால் என்னன்னு பார்த்துருக்கோம். அப்புறம் அதோட drawbacks caused to human beings as well as to the aquatic life. Is it okay? I think you are able to understand the class what I have taken today. Thank you for listening. Continue studying. Thank you, ma.